समस्त को देखा जाउची विजुअल समस्त को देखा जाउची हाँ देखा जाए। हौ ठीक अछि केही भी विषय को हार्ड न बने पिले टोटली भाबिबनी जे ए सब मते मन रखिया पड़िबो ए सब किछि कोनसी जिंस चिंता करिवार नाही हैला मु जहा कहबी गप भलिया कहबी तमे गप भलिया मन रखियो आ जोड़ा जोड़ा इंपोर्टेंट बोली कहबी से जिंस गुडा टिके आखि पकेकी तुमको देखिदेव टिके तुम ताको टिके निज मानस पटल मन रखिदेव आ सब जिंस को पूरा गप भलिया मन रख हैला बिले जिबा सोमवंश हेले सोमवंश पिले ओडिसा रे शासन करुथिबा वंश मानक मध्य एक अन्यतम वंश अटे जहार कि पिले पुरातन ना थिला जा एक प्रसिद्ध ना ताहाको पिले कहा जाउतला केसरी वंश की वंश ना केसरी वंश पिले हला पिले तार पुरातन ना कोन थिला ना केसरी वंश नाम रे से प्रसिद्ध एई वंशर प्रथम शासक थिले पिले प्रथम जन्मजय किए ना प्रथम राजा पिले जन्मजय जन्मजय एइरा पिले प्रश्न पचारिबो ना सोमवंशर प्रथम शासक किए ना से जन्मजय ହେଲା ପିଲେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ରାଜା ଶାସନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ନଥିଲା ପିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ କଣ ଥିଲେ ନା ସବୁଠାରୁ ଫେମସ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ଫେମସ ରାଜା ଯିଏକି ଥିଲେ ପିଲେ ପ୍ରଥମ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଜନ୍ମଜୟ ଯିଏକି 882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ सोमवंशरे से 882 ख्रीष्टाब्दरे कौन करथिले सिंहासन आरोहण करथिले प्रश्न पचारियो पिले सोमवंशर प्रथम राजा किए ना से होचन पिले जन्मजय किए जन्मे जय पिले हेले पिले से उपाधि सब रखुथिले जेति कि राजा माने पिले कोन करथिले निज निजर कोन करथिले ना को वर्धन करिया पे निजर जस कीर्ति को वर्धन करिया पे निज को से माने उपाधि देउथिले पिले जोतरा जहा कि थिला पिले कोन ना परमेश्वर परम भट्टारक त्रिकलिंगाधिपति कौन थिला ना परमेश्वर परम भट्टारक त्रिकलिंगाधिपति हला पिले ए उपाधि गुडा को टिके तमे निश्चित मन रखियो प्रत्येक राजांकर प्राय समान पिले एवं जेतेबेले से सोमवंश रे राजा थिले सेतेबेले पिले तांकर राजधानी थिला सुवर्णपुर कौन थिला ना सुवर्णपुर पचारिबो प्रश्न सोमवंशर राजधानी कोडा थिला ना सुवर्णपुर पिले परवर्ती समय रे प्रथम जजाति केसरी 922 ख्रीष्टाब्द रे सिंहासन आरोहण करते तांको परे परे कोन ना जजाति केसरी प्रथम जजाति केसरी 922 ख्रीष्टाब्द रे कोन करथिले सिंहासन आरोहण करथिले तांको समय रे मध्य राजधानी प्रथमे कोन थिला सुवर्णपुर थिला से किंतु ता परे धीरे धीरे चेंज कर दैथिले ता परे तांको परे हेतिला विनीतपुर ता परे हैला जजाति नगरी जजाति नगरी पिले प्रथम कोन थिला प्रथम थिला सुवर्णपुर तो थिला काप समय रे जन्मजय को समय रो सुवर्णपुर थिला तांको परे परे जेतेबेले राजा हेले प्रथम जजाति केसरी सेतेबेले पे सुवर्णपुर रो से चेंज कर दिले विनीतपुर को विनीतपुर रो पुणी थारे पळे आसिला जजाति नगर को हैला पिले ए भली आबरे से राज्य कोन करथिले राजधानी परिवर्तन करथिले किए ना प्रथम जजाति केसरी तांको परे परे आहुरी पिले ओडिसा रे राजा हिथिले सोमवंश राजा हिथिले सेमानक मध्य होचंती भीमरथ धर्मरथ एवं नहुष के नहुष तांको परे परे एमाने सब कोन करथिले ओडिसा रे शासन करथिले तांको परे ए जजाति केसरी नारे जने द्वितीय जजाति केसरी जन्म होइथिले एवं 1023 केते 1023 ख्रीष्टाब्द रे कोन हले ओई सोमवंशर राजा हेले ओडिसार राजा हेले से मध्य निजर उपाधि रखिले महाराजाधिराज की उपाधि ना महाराजाधिराज उपाधि रखिथिले पचारियो पिले द्वितीय जजाति केसरी निजर उपाधि कोन रखिथिले सेटा होछि पिले महाराजाधिराज कोन ना महाराजाधिराज एवं ए सोमवंशर शेष राजा थिले कर्णदेव बा कर्ण केसरी एडा पिले पूर्वतर क्वेश्चन रे ए क्वेश्चनटा पचारिथिला पूर्वतर ओटेट रे ए क्वेश्चनटा पिले पचारिथिला कोन पचारिथिला ना सोमवंशर शेष राजा किए ना से होचंती कर्णदेव बा कर्ण केसरी बोली तांको कहा जाय से होचंती सोमवंशर शेष राजा ते एहा थिला पिले से राजा मानकर सबटु फेमस राजा मानकर कोन थिला ना नियम माने का परे किए शासन करथिले सबटारो फेमस राजा माने
তবে ଏମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସୋମବଂଶ ରାଜା ମାନେ କଣ କଣ ସବୁ କରିଥିଲେ ଓଡିଶାରେ ଶାସନ କଲା ବେଳେ ସେମାନେ କଣ କଣ ସବୁ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେମିତି କି ପିଲେ ଦେଖ ପିଲେ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର। କୋଉଟା ପିଲେ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର କୋଉଟା? ଯାଜପୁର। ଯାଜପୁର। କୋଉଟା ନା ଯାଜପୁର ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ଯାଜପୁର ମା ବିରଜା ସେଥିରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ ହଁ ନା ନାଇଁ। ସେ ପିଲେ କଣ କରିଥିଲେ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଯାଜପୁରର କେତେ ଗୁଡିଏ ଫେମସ ଅଞ୍ଚଳ ପିଲେ ଦେଖ ଯେମିତି କିି ବୈତରଣୀ ନଦୀ, ବିରଜା ମନ୍ଦିର, ନାଭିଗୟା, ଦଶାଶ୍ୱ, ମେଘଘାଟ, ସପ୍ତ ମାତୃକା ପୀଠ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି କଣ ନା କୋଉ ସମୟରେ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ସୋମବଂଶ ପିରିୟଡ ରେ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଟା ପିଲା ଆଗରୁ ଥିଲା ହେଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଯଜାତି କେଶରୀ ପିଲେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଓଡିଶାରେ ସେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁକ୍ତେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିର, ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲା ପିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି 55 ମିଟର। କେତେ ମିଟର ନା 55 ମିଟର ପିଲେ। ଓକେ କାହା ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ଲିଙ୍ଗରାଜ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ଵିତୀୟ ଯଜାତି କେଶରୀ। କିଏ ନା ଦ୍ଵିତୀୟ ଯଜାତି କେଶରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦବ ପିଲେ ନା ଓଡିଶାର ଏମିତି କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହୁଏ ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଇଛି ପିଲେ ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର। କି ମନ୍ଦିର ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର। ଏଇଭଳି ତୁ ମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ କୋଉଟା କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୁକ୍ତେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିର, ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦ୍ଵିତୀୟ ଯଜାତି କେଶରୀଙ୍କ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଯାଜପୁରର ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ଅଛି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବୋଲି ହଁ ନା ନାଇଁ ଯୋଉଠ କିି ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଣ ସମବଂଶ ପିରିୟଡ ରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ହଁ ନା ନାଇଁ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଗୁଡାକ ଖାସ କରି ମନେ ରଖିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଏବଂ ଶେଷରେ କର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କୁ 1110 କେତେ 1110 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଙ୍ଗ ବଂଶର ରାଜା ଚଡଗଙ୍ଗ ଦେବ କିଏ ଗଙ୍ଗ ବଂଶର ରାଜା ଚଡଗଙ୍ଗ ଦେବ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡିଶାରେ ଗଙ୍ଗ ବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସୋମବଂଶର ଶେଷ ରାଜାଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ 1110 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପରାସ୍ତ କରି ଓଡିଶାରେ ଗଙ୍ଗ ବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। କି ବଂଶ ନା ଗଙ୍ଗ ବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଥିଲା କଣ ନା ସୋମ ବଂଶର ଆମର ଶାସନ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ ସବୁ କିଛି ତମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ନୋଟ ଧରିବ ପଢିବ ସକାଳେ ଉଠିବ ଥରେ ଖାଲି ରିଡିଙ୍ଗ ମାରିବ। ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲେ କେମିତି ତମର ଓଟେଡ୍ ହବନି ଦେଖିବା। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ କେବଳ ନୋଟ ଧରିବ ପଢିବ। ଏହା ଥିଲା ପିଲେ ସୋମବଂଶ। ସୋମବଂଶର ଶେଷ ରାଜା କିଏ ନା କର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ। କର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ କୁ କିଏ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ନା ଗଙ୍ଗ ବଂଶର କିଏ ନା ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ ପରାସ୍ତ କରି ଓଡିଶାରେ ଗଙ୍ଗ ବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେଇ ଗଙ୍ଗ ବଂଶ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲେ। ନା କିଏ ସେଇ ଗଙ୍ଗ ବଂଶ ନା ଏଇ ଗଙ୍ଗ ବଂଶର ରାଜା ମାନେ ଓଡିଶାରେ 300 ବର୍ଷ ପିଲେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଇତିହାସକାର ମାନେ କୁହନ୍ତି ଓଡିଶାରେ ସେମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ନା 300 ବର୍ଷ କାଳ ଶାସନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଇତିହାସକାର ମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି ପିଲେ। ଗଙ୍ଗ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ସିରକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖଲିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି। କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କୋଉଠି ଅଛି ପିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସିରକାକୁଲମ ଗୁଡାକ ହଁ ନା ନାଇଁ। ତେବେ ସେ ଗଙ୍ଗ ବଂଶର ରାଜା ମାନେ କୋଉଠି ଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର ମୋକଲିଙ୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ କରୁଥିଲେ ସେଇଠି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସେ ସମୟରେ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ପିଲେ କଳିଙ୍ଗ ନଗର। ଯୋଉଟା କି ପିଲେ ବଂଶ ଧାରା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। କୋଉ ନଗର ନା କଳିଙ୍ଗ ନଗର ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଯାହାକି କଣ ଥିଲା ପିଲେ ବଂଶଧାରା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ତେବେ ଚଡଗଙ୍ଗ ଦେବ 1077 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଣ କରିଥିଲେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମାନ କେତେ ବର୍ଷ ନା 70 ବର୍ଷ କାଳ କଣ କରିଥିଲେ ଭାରତରେ ଓଡିଶାରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ 70 ଇୟର୍ସ। ଭାବିଲେ ଟୋଟାଲି 70 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଗଙ୍ଗ ବଂଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଭିଲେଖ କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡେ ସେ ଅଭିଲେଖର ନାଁ ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣି ତାମ୍ରପଟ୍ଟା। କଣ ନା କୋର୍ନି ତାମ୍ରପଟ୍ଟା ମାନେ ତମ୍ବା ଫଳ କପିଲେ ହେଲା ତମ୍ବା ଫଳକ। ସେଇ ଫଳକୁରୁ ଆମେ ଏଇ ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଥାଉ ଗଙ୍ଗ ବଂଶ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇ ଥାଉ ପିଲେ ଯେମିତି ଆମେ
ଅଶୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଭିଲେଖରୁ ଆମେ ଜାଣି ପାରିଥାଉ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅଶୋକଙ୍କୁ ଅଭିଲେଖର ରାଜକୁମାର ବୋଲି ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ଆମ ଅଶୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିପାରୁ କୋଉଠୁ? ନା ଅଭିଲେଖରୁ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଠିକ ସେଇଭଳି ଏଇ ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏଇ କର୍ଣ୍ଣି ତାମ୍ର ପଟ୍ଟା ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣା ଯାଇଥାଏ। ସେଥିରେ କଣ କଣ ପିଲେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଦେଖ ପିଲେ, ନା ସେଥିରେ ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଜୟ ବିଷୟରେ ଥିଲା। ସେ ଓଡିଶା ସହିତ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଇଥିଲା। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣ ଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର କଥା ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଅଧିକାର କରିବାର କଥା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ଅଛି ପିଲେ। ଏବଂ ସେ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ କଣ? ମହାରାଜାଧିରାଜ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗାଧିପତି ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ନିଜର ଉପାଧି ରଖିଥିଲେ। ନିଜର ଉପାଧି ରଖିଥିଲେ କଣ ପିଲେ? ନା ମହାରାଜାଧିରାଜ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗାଧିପତି। ଏବଂ ଶେଷରେ 1147, ଏଟା ପିଲେ 2 ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି, ଏଟା 7 କରିଦବ ହେଲା। 1147 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ମରିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପିଲେ ଶାସନ କରିଥିଲେ କୋଉଠି? ନା ଓଡିଶାରେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ କଣ କଣ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା ପିଲେ। କଣ? ନା ସେ ପିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। କୋଉ ମନ୍ଦିର? ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତିଆରି ହେଇଥିଲା ପିଲେ। ଏହା କୋଉଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ନା ଦାସ ଗୋବା ଅଭିଲେଖରେ। ଏଟା ପିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କେଉଁ ଅଭିଲେଖରେ ଜଣା ପଡିଅଛି? କେଉଁ ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣା ପଡିଅଛି? ତାହାର ନାଁ ହଉଛି ପିଲେ ଦାସ ଗୋବା। କେଉଁ ଅଭିଲେଖ? ନା ଦାସ ଗୋବା ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣା ପଡି ଅଛି। ଏବେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ପିଲେ କିଏ ଜାଣିଛ କୁହ ମତେ? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? 66 ମିଟର। 66 ମିଟର, ଭେରି ଗୁଡ। 66 ମିଟର। 66 ଲିଙ୍ଗରାଜର କହିଲା 55, ମାତ୍ର 10 ମିଟର ଅଧିକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ହେଲା ପିଲେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ବାହାରେ ଅଛି କଣ? ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ। ସେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା କିଏ ଜାଣିଛ କୁହ ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ? ଅପସନ ଦଉଛି 12, 13, 14, 15। କେତେ ମିଟର ହବ? 12 ମିଟର ପିଲେ। କେତେ ମିଟର? ନା 12 ମିଟର ହେଲା। ଏଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କହିଦଉଛି ମନେ ରଖିବା କଥା। ଏବଂ ସେଇଟା କୋଉଠି ଥିଲା? ନା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭଟା କୋଣାର୍କର କୋଉଠି ଥିଲା? ନା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଥିଲା। ତାହାକୁ ଛତ୍ରପତି କୁହାଯାଏ। ଇତିହାସକାର ମାନେ କୁହନ୍ତି ତାହାକୁ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଆଣି ଏଥିରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ହେଲା ପିଲେ, କୋଉଠି? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖରେ ହେଲା ପିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କିଏ? ନା ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ, ଯୋଉଟା କି ଦାସଗୋବା ଅଭିଲେଖରେ କୁହାଯାଇ ଅଛି। ସେଇଭଳି ପିଲେ ଯାଜପୁରର ଗଙ୍ଗେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୀମାଞ୍ଚଳରେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କୋଉଠି? ସୀମାଞ୍ଚଳରେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର। ସୀମାଞ୍ଚଳମ୍ ଟା କୋଉଠି? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହେଲା ପିଲେ। ସୀମାଞ୍ଚଳରେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ରାଣୀ କସ୍ତୁରୀ କାମୋଦିନୀ ପାଇଁ, କାହା ପାଇଁ? କସ୍ତୁରୀ କାମୋଦିନୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିକାଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ପିଲେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ କି ମନ୍ଦିର? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ହେଲା ପିଲେ। ବୁଝିହଉଛି ନା ବୁଝି ହଉନି? ସେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ, ଏ ସବୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ରାଜି ଗୁଡିକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ଜଣେ ଫେମସ ଜଣେ କବି ଥିଲେ ପିଲେ, ଯିଏ ଥିଲେ ପିଲେ ସତାନାଥ। କିଏ? ସତାନାଥ, ଯିଏ କି ପିଲେ ଭାସ୍ୱତୀ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡିକର ସ୍ଥିତି ଓ ଚଳନ ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡିଛି ପିଲେ। ମାନେ ଲେଖା ଯାଇଅଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନେ କଣ? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୋଉ ଉଲ୍କା ପିଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ବା ଯାହା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ, ସେମାନଙ୍କର ଚଳନ ବିଷୟରେ, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେଥିରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ତଥା ଲେଖକ ଥିଲେ କିଏ? ସତାନାଥ। ଏବଂ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଫେମସ ପିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ। ଗଙ୍ଗ ବଂଶର ରାଜା ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ତାହା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା ପିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ତମ ଆଗରେ ପିଲେ ଲେଖା ହେଇଛି, ନୋଟରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତମେ ଏଗୁଡାକ ଟିକେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମୁଖସ୍ଥ କରିବା କଥା। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଫେମସ ରାଜା ଥିଲେ, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ। ଗଙ୍ଗ ବଂଶର ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ, ଯାହାକୁ କି କୁହାଯାଏ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ।
कौन नांगुड़ा नरसिंह देव पिले तुम निश्चित रूप से जानिच कोणार्क मंदिर को किए निर्माण करथिले नांगुड़ा नरसिंह देव केते जण बढ़ई हाथ रे ना 1200 बढ़ई हाथ एवं सबुठारो से समय प्रसिद्ध कारीगर ना कौन थिला मते कह 1200 विश्व महाराणा वेरी गुड विश्व महाराणा एवं जिते कोणार्क मंदिर कौन होता ना जिते मुंडी मरा जाई पारुनथला शेष अवस्था रे ए कोन विश्व महाराणा धर्मपद कौन करथिला कोणार्कर मुंडी मारी से 1200 बढ़ईकर जीवन को बंचैतिला बेले हना नहीं ए सब विषय तुम माने निश्चित जानि अछ बेले तेबे से कहूची कोन ना जिते प्रथम नरसिंह देव 1238 ख्रीष्टाब्द रे कोन कले सिंहासन आरोहण करथिले से होउचंदी जने गंग वंशर प्रख्यात राजा जने सुप्रसिद्ध राजा पिले जने जगन्नाथ मंदिर तैयारी करथिले आ जने कोणार्क मंदिर निर्माण करथिले पिले कोणार्क मंदिर को वर्तमान तुमे जे कोणार्क मंदिर देखुछ पिले सेटा होची तार मुख्यशाला पिले बुझुछ ना नहीं किंतु ताहार पिले प्रमुख मंदिर जोटा गर्भगृह मंदिर से मंदिरटा कोन हैछि भांगी जाइछि कोन हैछि भांगी जाइछि से मंदिर वर्तमान आ नाही सब यदि सही मंदिर वर्तमान थांता ताहा मध्ये एक सप्त आश्चर्य मध्यरु जोटे गोटे कोन हैतादा मंदिर होइतादा पिले तांको समय रो पिले लांगुड़ा नरसिंह देव समय सबुठार जने विशिष्ट कवि थिले तांको ना थिला विद्याधर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिले मन रखिबो एडा परीक्षा रे प्राय पचार दै पारे एवं से विद्याधर गोटे पिले अलंकार शास्त्र निर्माण करथिले जार ना थिला पिले कोन एकावली कोन थिला ना एकावली नामक गोटे अलंकार शास्त्र से लिखिथिले विद्याधर कहा समय कवि ना से होचंदी प्रथम नरसिंह देवंकर जने विशिष्ट कवि तांको समय पिले ए नरसिंह देव कौन करथिले कोणार्क मंदिर निर्माण करथिले एवं शेष रे 1294 ख्रीष्टाब्द रे तांकर मृत्यु होइतिला कोन होइतिला तांकर मृत्यु होई जाइतिला एवं तांको परे परे प्रथम भानुदेव द्वितीय नरसिंह देव एवं द्वितीय भानुदेव एई भली भाबरे ओडिसा रे पिले शासन करथिले को माने ना गंग वंशर राजा माने एवं ए गंग वंशर सबुठार शेष राजा होचंती चतुर्थ भानुदेव बा तांको कहा जाय मत्त भानुदेव कोन बोली कहा जाय मत्त भानुदेव से 1435 रे कोन करथिले शासन करथिले एवं सेई मत्त भानुदेवंकर सेनापति थिले पिले कपिलेन्द्र देव के ना कपिलेन्द्र देव जे कि ए मत्त भानुदेवंकर मृत्यु हैला परे कपिलेन्द्र देव जे सेनापति थिले से मत्त भानुदेवंकर मृत्यु परे से ओडिसा रे सूर्य वंश स्थापन करथिले पले लिखाई जे गंग वंश लोप पाइया परे कपिलेन्द्र देव ओडिसा रे सूर्य वंश प्रतिष्ठा करथिले गंग वंश परे परे से कोन करथिले ना ओडिसा रे सूर्य वंश प्रतिष्ठा करथिले पले वर्तमान मु आशा करी तुम माने सोमवंश और गंग वंश विषय निश्चित रूप से बुझी पारिथो एथिरे कार किछ आउ डाउट अछि कि मते कह गंग वंश राजा जो केबे सिंहासन आरोहण करथिले चोड़गंगा देव चोड़गंगा देव एठी लिखा है देखो एठी निश्चित लिखा है देखो एटा 1077 1110 रे कहा को परास्त करथिले मन पकाओ टिके पूर्व कहली देखो लिखा है 1110 ख्रीष्टाब्द रे कर्ण केसरी को परास्त करथिले ता पूर्व केते मसेरे से सिंहासन आरोहण करथिले 1077 ख्रीष्टाब्द रे माना नहीं बुझेला ना बुझेलानी आ कार किछि डाउट अछि कि सोमवंश गंगा वंश विषय रे हौ ठीक अछि आगु चलेबा तेबे वर्तमान सूर्य वंश पिले प्रतिष्ठा हबो सूर्य वंश प्रतिष्ठा के कले ना कपिलेन्द्र देव के ना कपिलेन्द्र देव केउठी स्थापन केउठी प्रतिष्ठा कले ना ओडिसा रे वर्तमान हमें कपिलेन्द्र देवंक विषय रे हमें आलोचना करिवा वर्तमान हमें देखिबा सूर्य वंशर राजा माने निजको गजपति बोली उपाधि देउथिले काहे कि अत्यधिक समानक पाखरे गज सैन्य थेउथिले बिले बिले गजाधिक बाहिनी बा कोन गजा रही बोली बोली कहा जाय माने गज सैन्य अधिकांश रहुथिले तेन पर से निजको गजपति उपाधि रे भूषित करुथिले प्रथम राजा होचंदी के ना से होचंदी कपिलेन्द्र देव के पिले कपिलेन्द्र देव
ପିଲେ ଯୋଉଠୁ ମୋର ଟିକେ ଆୱାଜ ବ୍ରେକ୍ ହବ ମତେ କହିବ। ମୋ ଆୱାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭା ଯାଉଛି? ହଁ ଭାଇ। ଯୋଉଠି ମୋ ଆୱାଜ ବ୍ରେକ୍ ହବ ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବ ହେଲା। ମୋ ଡାଟା ଟା ବି ଟିକେ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି। ଓକେ ଦେଖିବା କହିଲେ ଯେ କଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ରାଜା ମାନେ ଗଜପତି ଉପାଧିରେ ନିଜକୁ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରଥମ ରାଜା ଥିଲେ କିଏ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଯିଏ କି 1435 ରୁ 1467 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରିଥିଲେ? ଓଡିଶାରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କାହାର ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କାହାର ସେନାପତି ଥିଲେ? ନା ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବଙ୍କର ସେନାପତି ଥିଲେ। କାହାର ସେନାପତି ଥିଲେ? ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବଙ୍କର ସେନାପତି ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ତା ପରେ ପରେ 1435 ରେ ସେ କଣ କଲେ? ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ଏବଂ ସେ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ କଣ କରିଥିଲେ? କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା କପିଳାବ୍ଧ। କଣ ଥିଲା? କପିଳାବ୍ଧ। ହେଲା ପିଲେ କପିଳାବ୍ଧ। ତାହାକୁ ସେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ନିଜ ନାଁ ଅନୁସାରେ। ଏବଂ ସେ ଉପାଧି ନଉଥିଲେ ଯେ କଣ? ନା ଗଜପତି ଗୌଡେଶ୍ଵର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣଟ କଳବର୍ଗେଶ୍ଵର କଣ ବୋଲି ଉପାଧି ନେଇଥିଲେ? ନା ଗଜପତି ଗୌଡେଶ୍ଵର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣଟ କଳବର୍ଗେଶ୍ଵର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକାଂଶ କଣ ଥିଲା? ନା ଗଜ ସୈନ୍ୟ ଥିବା ହେତୁ ଗଜାରୋହୀ ଥିବା ହେତୁ ସେ ନିଜକୁ ଗଜପତି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଗୌଡ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ମାନେ ଆଧୁନିକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯୋଉଟା କହୁଛି ସେ ଗୌଡ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ନିଜର ଉପାଧି ଧରିଲେ ଗୌଡେଶ୍ଵର। ସେଇଭଳି ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣଟ ସେଇଭଳି ପିଲେ ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ? ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ଦିଏ ଗଲେ କଣ? ନା କର୍ଣ୍ଣଟ। ଏବଂ କଳବର୍ଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, କଳବର୍ଗ ଜଣଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲେ। କଳବର୍ଗ ଗୋଟେ କାହାର କଣ ଥିଲା? ଜଣଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ସେ ରାଜଧାନୀକୁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରି ନିଜ ଅଣ୍ଡରରେ ଶାସନ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିବା ହେତୁ ତେଣୁକରି ସେ ନିଜ ଉପାଧି ରଖିଲେ କଣ? ନା କଳବର୍ଗେଶ୍ଵର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ କଣ କରିଥିଲେ? ନିଜର ଉପାଧି ରଖିଥିଲେ ପିଲେ କଣ? ନା ଗଜପତି ଗୌଡେଶ୍ଵର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣଟ କଳବର୍ଗେଶ୍ଵର। ଏଇଟା ପିଲେ ତୁମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପଢିଥିବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଶାସନ କଥା। ହେଲା ପିଲେ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦୁଇଟି ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଶାସନର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ। ଯେଉଁଠି କି କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ପିଲେ। ଯୋଉଠି କି କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା। ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଶାସନ। ମନେକର କିଏ ଯଦି ପୁରୀ ଲୋକାଲ ଏରିଆ ପିଲା କିଏ ଯଦି ହେଇଥିବ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିଥିବ ଯେମିତି କିି ଜଙ୍କିଆ ଶାସନ, ହରିହର ରାମପୁର ଶାସନ, ଏମିତି ବୀର ହରିକୃଷ୍ଣପୁର ଶାସନ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଶାସନ ଅଛି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର କଣ ଅଛି? ଜଙ୍କିଆ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଗୋଟେ ଶାସନ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ସେ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ଓଡିଶାରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇଟି ଶାସନ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହଉଛି କପିଳେଶ୍ଵର ପୁର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦାମୋଦର ପୁର। ଗୋଟେ ହଉଛି କପିଳେଶ୍ଵର ପୁର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦାମୋଦର ପୁର। ଶାସନର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବୋଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବାସ କରୁଥିବା କେବଳ ଗୋଟେ କଣ ଅଟେ? ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ, ଗୋଟେ ଭୂଖଣ୍ଡ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ପିଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ବଡ ପୁଅ ନାଁ ହଉଛି ହମ୍ବିର ଏବଂ ସାନ ପୁଅ ନାଁ ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ପିଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କଣ ହେଇଗଲେ? ନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ପିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ରାଜା ହେଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ରାଜା ହେଲେ। ବଡ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ନା ଯଦି ରାଜା ଆଗରେ କଥାରେ ଅଛି ରାଜନୀତିରେ ନିୟମ ଅଛି ନା ରାଜା ମରିଗଲା ପରେ ରାଜାଙ୍କର ବଡ ପୁଅକୁ ରାଜା କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପିଲେ ସାନ ପୁଅକୁ ରାଜା କରାଗଲା। ଏହାକୁ ରାଗରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ଏହାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ କିଏ? ହମ୍ବିର। ଶେଷରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ବୁଝାବଣା ହେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ହମ୍ବିର ଆଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝାବଣା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ରାଜା ହିଁ ହେଇଥିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲେ ବିପୁଳ ଭାବରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ନା ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ସେ ପିଲେ କଣ କରିଥିଲେ? ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ କରିଥିଲା। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡିଏ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ପିଲେ। ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ପରଶୁରାମ ବିଜୟ। କିଏ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ରଚନା କରିଥିଲେ କଣ? ନା ପରଶୁରାମ ବିଜୟ। ଏଇଟା ପିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ। ପରଶୁରାମ ବିଜୟର ଲେଖକ କିଏ ବା କବି କିଏ ବା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ପରଶୁରାମ ବିଜୟ? ସିଏ ହଉଛି ପିଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଏବଂ ତାହାର ଯିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ, ବାର୍ତ୍ତିକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ନୃସିଂହ ବାଜପେୟୀ। କିଏ? ନୃସିଂହ ବାଜପେୟୀ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ। ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ତାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାର
କଣ କରିଥିଲେ ବାର୍ତ୍ତିକ ରଚନା କରିଥିଲେ ବା ବୃତ୍ତି ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ କାହା ସମୟରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ସାରଳା ଦାସ ଓଡିଶାରେ ମହାଭାରତ ଓ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ କଣ କରିଥିଲେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ କୁହାଯାଏ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ କୂଳରେ ଶେଷରେ 1467 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେ କଣ କରିଥିଲେ ପିଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଇହଲୀଳା ସମ୍ବଳନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ପିଲେ କାହା ସମୟର କଥା ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟର କଥା। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ରାଜା ହେଇଥିଲେ। କେତେ ମସିହାରୁ କେତେ ମସିହା ନା 1467 ରୁ 1497 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଜା ହେଲେ ପିଲେ। 1467 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ ନିଜ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ନା ହମ୍ବିର ଥିଲେ ବଡ ଭାଇ ରାଜା ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଡ ଭାଇ ରାଜା ହେବା କଥା ହମ୍ବିର, କିନ୍ତୁ ହମ୍ବିରକୁ ରାଜା ନ କରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବକୁ ରାଜା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହମ୍ବିରଙ୍କ ସହିତ ସେ ବୁଝାବଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡିଶାକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଉଦୟଗିରି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସାଲ୍ଲୁ ନରେଶଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କଣ କରିଥିଲେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପିଲେ କୁହାଯାଏ କାଞ୍ଚି ଅଧିକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟରେ ସେ ଉଦୟଗିରିକୁ କାଞ୍ଚି ଭାବରେ କାଞ୍ଚି ସହର ଭାବରେ ଇତିହାସରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି କାଞ୍ଚି ବିଜୟ। କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କାଞ୍ଚି ବିଜୟ। ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯାଉଛ ତୁମେ ମାନେ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗଲା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ପିଲେ କାଞ୍ଚି ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ପିଲେ କାଞ୍ଚି ବିଜୟରୁ ସେଇ ଗଣେଶକୁ ଆଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ଅଛି, ତୁମମାନେ ପିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରେ କାଞ୍ଚି ଗଣେଶ ବୋଲି। ହେଲା ପିଲେ ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କଣ କରିଥିଲେ ପିଲେ ନା 16ଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ 2ଟି ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଥିଲା କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦାମୋଦରପୁର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ରାଜା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ 16ଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ, କେତୋଟି ନା 16ଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଜୟଦେବ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଅଭିନବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଅଭିନବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ କିଏ ଜୟଦେବ। କାହା ସମୟରେ ନାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ। ଶେଷରେ ପିଲେ 1497 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ 1497 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ କଣ ହେଇଥିଲେ ଓଡିଶାର ରାଜା ହେଇଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ରାଜା ହେଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପ ବୀର ଥିଲେ ପିଲେ। ସେ 1497 ରୁ 1538 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 41 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। କୋଉଠି ନା ଓଡିଶାରେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ କିଏ ନା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ। 1497 ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ବୀରଭଦ୍ର। ଏ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବର କିଏ ଥିଲେ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ନା ବୀରଭଦ୍ର। এই ବୀରଭଦ୍ର କୁହାଯାଏ ପିଲେ ଥରେ ପିଲେ କଣେ ନା କୋଣ୍ଡା ଭିଡୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କଲା ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପିଲେ। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏଇ ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର କେହି ମଧ୍ୟ ରାଜା ରହିଲେନି ପିଲେ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା ସେ କିଏ ରାଜା ହେଇଥିଲେ, ଆଗକୁ ଦେଖିବା ହେଲା। ଏଇ ବୀରଭଦ୍ର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ ଜଗମୋହିନୀ। କିଏ ନା ଜଗନ୍ମୋହିନୀ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ବିଜୟନଗର ରାଜା କୃଷ୍ଣ ଦେବଙ୍କ ରାୟଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ସେ କୃଷ୍ଣ ଦେବ ରାୟଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କଣ ହେଇଗଲେ ହାରିଗଲେ ପିଲେ। ହାରିଯାଇ ସେ ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପିଲେ ସନ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ ଏବଂ ପୁଅ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଲା ନା ମରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ କଣ ହେଇଗଲା ନା ପୁତ୍ରହୀନ ହେଇଗଲା। ହେଲା ପିଲେ ରାଜାହୀନ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବର କିଏ ପିଲେ ନା ଜଣେ ଥିଲା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ସିଏ ହଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର। କିଏ ନା ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର। ଏଇ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧରର ପୁଅ ପିଲେ ସେ କଣ କଲା ନା ଏଇ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ସିଏ ହିଁ ନିଜକୁ ପିଲେ କହିଲା ଯେ କଣ ନା ମୁଁ ଶାସନ କରିବି ବୋଲି ଶାସନ କରିନେଲା। ତାପରେ ତାର ପୁଅ ଚକ୍ର ପ୍ରତାପ, ତାପରେ ପରେ ତା ପୁଅ ପିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଓଡିଶାର କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ରାଜା ହେଇଥିଲେ। ଓଡିଶାର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ କିଏ ନା ଏ ମୁକୁନ୍ଦ ହରିଚନ୍ଦନ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ପୁଅ ତ ମରିଗଲା, ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କିଛି ଦିନ ଶାସନ କଲା ପରେ ଶେଷରେ ଏଇ ଶ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧରର ପୁତ୍ର ଚକ୍ର ପ୍ରତାପର ପୁତ୍ର ମୁକୁନ୍ଦ ହରିଚନ୍ଦନ କଣ ହେଇଥିଲେ ଓଡିଶାର ରାଜା ହେଇଥିଲେ।
କୁହାଯାଏ ମୁକୁନ୍ଦ ହରିଚନ୍ଦନ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ପିଲେ ନା ଓଡିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା କିଏ? ନା ମୁକୁନ୍ଦ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ ସିଂହାସନ ଆହରଣ କରି ସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ 1560 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବା ଯେତେବେଳେ 1560 ମସିହାରେ ସିଂହାସନ ଆହରଣ କଲେ ସେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ହେଲା ପିଲେ, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ବୋଲି ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବା ଆମେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କଣ କଣ ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା, କଣ କଣ ବିକାଶ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଦେଖିବା ପିଲେ। ସଂସ୍କୃତରେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ଗୋଟେ ବିଷୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ସରସ୍ୱତୀ ବିଳାସ। କଣ ଥିଲା? ନା ସରସ୍ୱତୀ ବିଳାସ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ପିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ବିଳାସର ରଚନାକାର କିଏ ବା କାବ୍ୟକାର କିଏ? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ। ସେହି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡିଆ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ, ବଳରାମ ଦାସ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଜୀବଦେବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତି ଭାଗବତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ କରିଥିଲେ? ଭକ୍ତି ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ନାମକ ଏକ ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ ପିଲେ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ପଞ୍ଚ ସଖା ଥିଲେ, ଯାହାର ସର୍ଟ ଫର୍ମ ପିଲେ ଅଜବ ଜ ଅ। କଣ? ଅଜବ ଜ ଅ। ଅରେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଜରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବରେ ବଳରାମ ଦାସ, ଜରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜରେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଅରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ହେଲା ପିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ଯୁଗକୁ ପିଲେ କୁହାଯାଉଥିଲା ପଞ୍ଚ ସଖା ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କଣ ବୋଲି କହୁଥିଲା? ପଞ୍ଚ ସଖା ଯୁଗ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସାହାଣ ବେଳା ଦର୍ଶନ ପାଉଛ, ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ପାଉଛ, ଯୋଉ ପଟ ଦେଇ ତୁମେ ଏକ୍ଜିଟ ମାରୁଛ, ଯୋଉ ପଟ ଦେଇ ତୁମେ ବାହାରିକି ଆସୁଛ, ସେ ବାହାରିବାର ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ ଯୋଉ ମଣ୍ଡପଟା ଦେଖୁଛ, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପରେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବସିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପରେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡା ପଢିହାରୀ ମାନେ ପ୍ରତିହାରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବସିଥାନ୍ତି, ସେଇ ମଣ୍ଡପକୁ ଏଇ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ମଣ୍ଡପର ନାଁ ହଉଛି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ। ମଣ୍ଡପ ନା ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ସେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତା ସହିତ କଟକର ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା ପିଲେ ଝୁଲା ପୋଲ ଅଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ପିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳାସ ଉପରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଏଇ କିଏ? ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏତେ ସବୁ କରି ସାରିଲା ପରେ 1538 ମସିହାରେ ପିଲେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା? ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥିଲା। କଣ ହେଇଥିଲା? ନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତମାନଙ୍କୁ କହିଲି ପିଲେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର। ସେ କଣ କଲେ? କିଛି ବର୍ଷ ମ୍ୟାନେଜ କରିକି କଣ କରିଥିଲେ? ଶାସନ କଲେ। ନିଜର ବାହୁଳତା ବିଷୟରେ, ନିଜର ବଳ, ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠା କୁ ଆଧାର କରି ସେ କଣ କଲେ? ଓଡିଶାରେ କିଛି ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଚକ୍ର ପ୍ରତାପ କଣ କରିଥିଲେ? ଓଡିଶାକୁ ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଚକ୍ର ପ୍ରତାପଙ୍କର ପୁତ୍ର ମୁକୁନ୍ଦ ହରିଚନ୍ଦନ 1560 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲେ? ନା ସିଂହାସନ ଚଢି ନିଜକୁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଭାବରେ ଓଡିଶାରେ ପରିଚିତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଥିଲେ ଓଡିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା। ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା କିଏ? ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ପିଲେ ନା ଓଡିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା କିଏ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଓରଫ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ଏବଂ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡିଶାରେ ବାରବାଟୀ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ନବତଳ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। କଟକରେ ନବତଳ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ନା ଓଡିଶାର ବାରବାଟୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ନବତଳ ପ୍ରାସାଦ କୁ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦ ହରିଚନ୍ଦନ। ପିଲେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରଖିବ। ଏବଂ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ମୁକୁନ୍ଦ ହରିଚନ୍ଦନ ପୁଣି କଣ କଣ କରିଥିଲେ? ସେ ପିଲେ ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲାର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଘାଟ? ନା ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ପିଲେ। 1568 ସୁଲେମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କାହା ସହ? ନା ସୁଲେମାନଙ୍କ ସହ। ସୁଲେମା ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପିଲେ ମୁସଲମାନ, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ମୁସଲମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସୁଲେମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ବାୟାଜିତ ଏବଂ ସେନାପତି କଳା ପାହାଡ। ନୂଆରେ ଗୋଟେ ପିଲେ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା, ତୁମାନେ ଦେଖିଥିବ ନା ଦେଖିନଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା କଳା ପାହାଡ।
कौन ना कला पहाड़ से फिल्म देखिले तुम ये टॉपिक विषय जानि परिबो मुकुंद हरिचंद्र को किभଳି से दूत पठैतो कला पहाड़ जाइतिबो किंतु से जने से मुसलमान झियोटा को भल पाई जिवो से विवाह करि जिवो एवं विवाह करिकि से ता धर्म छाड़ी देबो जेता श्रीमंदिर को पुणी थरे फेरिक आसीबो ताको पिले विभिन्न प्रकार मान अपमान देकी पिले तोड़ी देबे तोड़ी देला परे से तार प्रसिद्ध प्रतिशोध नेबा पई से कोन करियो जगन्नाथ को जाली देबा पई पोड़ी देबा पई मंदिर को भांगी देबा पई पुणी थरे आक्रमण करितिबो सुलेमार पुओ बायजिद आ निजे कला पहाड़ सिंह नहीं कथार अच्छी पिले आसिला कला पहाड़ भांगिला लुहार बाड़ तुम निश्चित डायलॉग टा पिले शुणी ये कहावतटा ये लोकवाणी तुम निश्चित शुणी से कला पहाड़ कौन करते ना कटक अधिकार करते एवं ठीक से समय रे कौन होता ना ये समय सारंगगढ़ जड़े राजा रामचंद्र भंज से कौन कले ना ये मुकुंद देव को बहुत प्रकार गाड़ी गोलज करी विरुद्ध विद्रोह करी ए राजा हमर ये भल राजा ना ये सी भल मुंद ये सी करके ता ना रे अपप्रचार करके से निजको निज कौन कहला ना सी हूँ प्रमुख राजा नुह सी गोटे मंत्री राजा मु हूँ राजा मु हूँ भंज मु हूँ राजा रामचंद्र भज निजको राजा बोली कही शेष निजको गजपति बोली पिले भूषित कले निजको गजपति राजा रूप में भूषित कले पिले है एवं गंगा कूल फेरुवा समय जिते प्रताप रुद्र सॉरी मुकुंद हरिचंदन गंगा कूल फेरुले से कौन है ना जाजपुर निकटवर्ती गहिरी टिक्की स्थान रे 1568 ख्रीष्टाब्द मुकुंद देव और ए रामचंद्र भुंजक देव भितर युद्ध होता एवं से मुकुंद देव कौन होते परास्त होते एवं ता परठारो रामचंद्र भंज कौन होते ओडिशार निज राजा होते बोले बुझिपार ना नहीं तेबे मुकुंद देव ओडिशार शेष स्वाधीन राजा शेष स्वाधीन राजा थिले वर्तमान तुम्हें जो राजा को देखुच से राजा होचंती कोठर ना पाराला खेमुंडी राजा दिव्य सिंह भंज देव ना नहीं बुझिछ ना नहीं जे निजको गजपति राजा बोली उपाधि रे भूषित करछंती तार स्टोरी बिले आहुरी अधिक अछि आगु पढिले हम इतिहास सरिबनी जेति के हमर सिलेबस हम सेति पढिया को पढियो या थिला पिले कोन ना सूर्य वंश शासन मो आवाज समस्त को सुबा जाउची एवं ए सूर्य वंश विषय समस्त बुझी पारले ना बुझी पारलोनी कार कोटे डाउट हला मते पचारो अरे छोटी समस्ते आज्ञा भाई हां बुझिला समस्त को आज्ञा भाई हां जार ना होची ना ओइरो खार महामेघ वाहन ओइरो खार बेळ ना से होची के ना महामेघ वाहन ओइरो खाल बेळ होची तार पूर्ण ना जे कि मेघ वाहन वंशर तृतीय राजा थिला पिले केते नंबर राजा ना मेघ वाहन वंशर तृतीय राजा थिले से पिले थिला जैन धर्मावलंबी जे कि जैन धर्म ग्रहण करिथिला पिले से ओडिसा रे पिले 15 वर्ष काल राजा हितला केते वर्ष ना 15 वर्ष शासन करथिला ख्रीष्टपूर्व 40 मसीह कलिंग आहरण करथिला कलिंग सिंहासन आहरण करथिला ओडिसा रे पिले अनेक ना अछि जेमति कि उड्र कलिंग ताबरे ओडिसा उत्कल हना नहीं एभली ना अछि हना नहीं तेबे एथिरे पिले कहा होछि कलिंग देखो ना कलिंग जहा ओडिसा ता ओडी आ उत्कल मध्ये से हां कलिंग सिंहासन आहरण करथिले केते मसीह रे 40 ख्रीष्टपूर्व रे एटा पचारिबो इंपोर्टेंट मन रखियो जोड़ा इंपोर्टेंट मु से सब जिंस कहि दउछि बिले एवं ता समय राजधानी थिला ना कलिंग नगरी तोरण आ गुटे पिला भुवनेश्वर रो पिले थिला शिशुपालगढ़ कि गढ़ ना शिशुपालगढ़ जोटे कि एबे भी राजबाटी अछि बिले तुम माने जदि देखियो चाहिबो देखि जाई परिबो एवं मौर्य शासन समय जो महामात्र माने थिले जो महामात्र माने थिले से समय महामात्र मानको ए खारबेल समय महामद्द बोली कहा जाउतला महामद्द बोली कहउतला ए माने कोन करथिले विभिन्न प्रकार धर्म प्रचार आदि कार्य करूथिले पिले एवं राजांकर सलाहकार मध्ये थिले उपदेशक देउथिले परामर्शदाता मध्ये थिले एवं तांको समय रे दुईटी फेमस कर्मचारी पिले से माने कोन कोन ना नगर अखदंश आ गुटे जनक ना होची कम्म कोन नगर अखदंश आ जन होची कम्म दुईटी कर्मचारी को विषय रे जणा जाई होची खारबेल को समय रे दुईटी कर्मचारी को विषय रे जणा जाई अछि पिले एवं से भुवनेश्वर रे उदयगिरी गुंफा बा उदयगिरी पहाड़ रे जैन सन्यासी मानको पई से कोन करथिले ना गुंफा सब तयारी करथिले
जो गुंफा को तुम हाथी गुंफा बोली पिले खंडगिरी उदयगिरी तुम माने भुवनेश्वर बुलिबाकू जाउछ से खंडगिरी उदयगिरी किए तयारी करथिले खारवेल तयारी करथिले कहा पई ना जैन्य सन्यासी माने रहिबे रेस्ट नेबे कारण जैन्य सन्यासी माने गृह त्याग करि सारिला परे से माने को स्थान भी रहउ नथिले कोनोसी गुंफा आदि का देखि कि रहउथिले भिक्षावृत्ति करिकि चलुथिले पिले सेमानक शीत दाउ रक्षा करिया पई बा वर्षा खरा दाउ रक्षा करिया पई से उदयगिरी ठारे कोन कराइथिला ना गुंफा मान सब तयारी कराइथिला एवं सेई गुंफा मान करे से सेथिरे रहउथिले तेबे आउ गागु कोन कहिला ना आउ किछि इंपोर्टेंट जिंस देला पिले खारबेल समय रे होइतबा किछि इंपोर्टेंट लाइन विषय देला ए टॉपिक गुडा हम बहि रोछि हम कंटेंट रो अछि गुडा टिके मन रखियो जेमति कि पिले दक्षिण भारत रे तमिल कवि और पंडित माने सभा करी एक कविता रचना करथिले एक साहित्य को सृष्टि करथिले जहार ना थिला पिले संगम कोन संगम तेनु करी तमिल साहित्य को संगम साहित्य बोली कहा जाय एडा पिले तमिलनाडु देखा जायतिला हला ता कोन बोली कहा जाय संगम साहित्य बोली कहा जाए बा तमिल रो साहित्य को संगम साहित्य बोली कहा जाए से माने सभा करी कि किछि नुआ साहित्य को से माने कोन करथिले कविता रचना माध्यम रे किछि नुआ साहित्य को समाज को आनुथिले तार ना थिला पले संगम एवं से समय को संगम युग बोली कहा जाए कि युग ना संगम युग बोली कहा जाय थाए एवं ना तोल्कापियम जने गोटे पुस्तक अछि पिले तोल्कापियम जोटा कि तमिल व्याकरण अटे गोटे तमिल व्याकरण जेमति पिले तम मानकर गोटे सारस्वत ओडिया व्याकरण जेमति गोटे व्याकरण बहिर ना ठीक सेही बोली से मानकर जने तमिल व्याकरण होछि कोन ता ने तोल्कापियम कोन तोल्कापियम एवं से जो तमिल साहित्य रो ए जो संगम साहित्य युग को पिले सुवर्ण युग बोली कहा जाय कि युग ना सुवर्ण युग बोली कहा जाय थाए एवं से समय जो कृषक माने थिले से कृषक मान को पिले कहा होतला भला भार कोन भला भार बोली कहा जाऊ थिला हला पिले भला भार बोली कहा होतला एटा मन रखिबो खारवेलंग समय तमिल भाषा रे कृषकंकर अन्य नाम कोन थिला बा कृषक मान को कोन बोली कहउतला बा संगम साहित्य बा तमिल साहित्य रे संगम साहित्य रे कृषक को कोन बोली कह जाउथिला तार ना अछि पिले भला भार मन रखियो को है तबे ए समय रे लोक स्त्री लोक मान को पिले आलोक बा परिवार रो आलोक बोली कह जाउथिला स्त्री लोक मान को अधिक रेस्पेक्ट दिया होतला अधिक से मान को सम्मान दिया जाउथिला तेणु करी परिवार आलोक बोली कहा जाउथिला काहाकू स्त्री लोक मानन एतिकी पॉइंट थिला बिले ना खारवेलंकर या होची मेन पॉइंट या को तुमे मन रखियो हला बिले तापरे हमें देखिया पिले अशोक सम्राट को विषय रे का विषय रे अशोक सम्राट को विषय रे तुम माने पिले निश्चित जानिछो मगधर जे कि जने प्रसिद्ध राजा प्रसिद्ध सम्राट जे कि कलिंग आक्रमण करथिले पिले कलिंग युद्ध होइतिला ए ओडिसा रे कोन होइतिला युद्ध होइतिला को नदी कूल रे ना दया नदी कूल रे धौली पहाड़ रो तळे थिबा दया नदी से दया नदी कूल रे कोन होइतिला ना कलिंग युद्ध होइतिला से विषय रे पढिबा अशोकंक अभिलेख बा शिलालेख चाणक्यंक अस्त्रशास्त्र अर्थशास्त्र एवं मेगास्थेनिस्क इंडिका ग्रंथरो अशोकंक विषय जाना जाए साधारण अधिक पिले ना विभिन्न अभिलेख गुड़िक मध्यरो अशोकंकर कोन जाना पड़े शासन संबंधी तथ्य सब जाना जाई थाए सबठारु फेमस अभिलेख होची कांधार अभिलेख की अभिलेख ना कांधार अभिलेख जोठी की अधिक का विषय जाना पड़े अशोकंक विषय पिले जाना पड़ी थाए तेणु करी तांको कोन बोली कहा जाए ना अभिलेखर राजकुमार अभिलेखर राजकुमार द प्रिंस ऑफ अभिलेख बोली तांको कहा जाए थाए पिले एला पिले मन रखियो एटा को धनानंद को परास्त करी चंद्रगुप्त मौर्य कोठे मगधरे मौर्य वंश प्रतिष्ठा करथिले एवं से मौर्य वंश प्रतिष्ठा करि सारला परे मगधर राजधानी थिला पाटली पुत्र की पुत्र ना पाटली पुत्र 25 वर्ष शासन परे 298 ख्रीष्टपूर्व रे शेष रे तांकर कोन होइतिला ना मृत्यु वरण होइतिला कारो ना सम्राट अशोकंकर सॉरी कारो ना चंद्रगुप्त मौर्यंकर पिले एवं से समय रे पिले मेगास्थेनिस चंद्रगुप्तंक दरबार को आसीथिले
କିଏ ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଇଟା ମୃତ୍ୟୁ ପିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛି ହେଲା, କାରଣ ମଗଧ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ନା, ତ ଏଠି ଆମେ ପଢୁଛେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ମଗଧରେ ଏଇ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଦେଖ ଏବଂ ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଫେମସ ପୁସ୍ତକ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ମତେ, କାହାର ମନେ ଅଛି? ଇଣ୍ଡିକା। ଇଣ୍ଡିକା, ଭେରି ଗୁଡ ଭେରି ଗୁଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକର ନାଁ ହଉଛି କଣ ନା ଇଣ୍ଡିକା। ସେଇ ଇଣ୍ଡିକା ପୁସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିନ୍ଦୁସାର, କିଏ ନା ବିନ୍ଦୁସାର ତାପରେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିନ୍ଦୁସାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଶୋକ କଣ ହେଇଥିଲେ, ରାଜା ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀକ ର ଲୋକମାନେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କୁ ଅମିତ୍ର ଘାତ ବୋଲି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ଗ୍ରୀକ ଲୋକମାନେ ଏଇ କାହାକୁ ନା ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ନା ଅମିତ୍ର ଘାତ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଏଟା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଅମିତ୍ର ଘାତ ବୋଲି ଉପାଧି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ହଉଛି ପିଲେ ନା ଅଶୋକଙ୍କର ବାପା ବିନ୍ଦୁସାର ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ବିନ୍ଦୁସାର ହେଲା ପିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଶୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଶୋକ ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 273 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପୂର୍ବରେ କଣ ହେଇଥିଲେ, ରାଜା ହେଇଥିଲେ। 263 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବରେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ଏବଂ 261 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ପିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା 1.50 ଲାખ। ଓକେ, 1.50 ଲାખ। ତେବେ 1,50,000 ଲୋକ କଣ ହେଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି। ଗୋଟେ ମାସ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପିଲେ 18 ଦିନ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପିଲେ କେତେ ହେଇଥିଲା ନା ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଲୋକ କେବଳ ନିଜ ମାଟି ମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆହୁତି ଦେଇ ଦଉଥିଲେ ପିଲେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଥିଲେ ଏ ମାଟି ପାଇଁ। ଯାହା ଦେଖି ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଦୟା ନଦୀ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହେଇଗଲା, ଶେଷରେ ପିଲେ କଣ ହେଲା ନା କିଏ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ। କୋଉଠି ନା ଧଉଳି ପାହାଡରେ, ଯୋଉଠି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧଉଳି ଅଛି ପିଲେ। ତମାନେ ତ ଧଉଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଦେଖିଥିବ, ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ବୋଲି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ହଁ ନା ନାଇଁ, ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ। ତେବେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ହେଇଥିଲା। କୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ନା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧଟା ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଧଉଳି ପାହାଡ ଯିବ ପିଲେ, ଧଉଳି ପାହାଡର ଟିକେ ତଳକୁ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଅଛି। ସେ ପାର୍କରେ ଅଶୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଲେଖ ଗୁଡାକ ରହିଛି। ତୁମମାନେ ସେଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ତମେ କେବେ ଯଦି ତମର ସମୟ ହୁଏ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ତମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଅ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଛ ସବୁଠୁ ବଢିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିପାରିବ। ଏବେ ଗଲା ଆଉ ଥରେ ଗଲା ଆଉ ଟିକେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବ। ଅଶୋକ କଣ କରିଥିଲେ ପିଲେ, ଲୁମ୍ବିନୀ, ସାରନାଥ, କୁଶୀନଗର ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। କି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ନା ସେ ଗୋଟେ ପିଲେ କଣ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ, ସେ ଧମ୍ମ ନାମକ ନୀତିକୁ ଆପଣେଇଥିଲେ ପିଲେ। ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ପିଲେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ତାର ନାଁ ଥିଲା ପିଲେ ଧମ୍ମ। ଧମ୍ମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଟା ବୌଦ୍ଧ ସହିତ ବା ବୌଦ୍ଧ ନୀତି ନିୟମ ସହିତ ପିଲେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ତାପରେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇତିହାସକାର କେତେକ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଯିଏ ପିଲେ ନାନା ମୁନିଙ୍କ ନାନା ମତ, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ, କିଏ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସେ ଧର୍ମ ମହାପାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ନିଯୁକ୍ତି ଦଉଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ ଅଶୋକ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦଉଥିଲେ, ସେ ହଉଛି ପିଲେ ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର। କଣ ନା ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦଉଥିଲେ। ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ରାଜୁକ, ପ୍ରାଦେଶିକ ଓ ଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ନିଯୁକ୍ତି ଦଉଥିଲେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଶକୁ ଶୋଣ ଓ ଉତ୍ତର ନାମକ 2 ଜଣ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକକୁ କଣ ପଠେଇଥିଲେ ନା ତୁମେ ଯାଅ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଶରେ ପିଲେ, ଯୋଉଟା କି ମିଆଁମାର ହେଲା ପିଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ଦେଶକୁ ଯାଇକି କଣ କରିବ ତୁମେ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବ ବୋଲି ପଠେଇଥିଲେ ହେଲା ପିଲେ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ନା ତା ସହିତ ସାରନାଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳିଛି।
କୋଟେ ସାରନାଥରେ ଏଇ ଅଶୋକଙ୍କର ଅଭିଲେଖ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳିଛି, ଗୋଟେ ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ବିଲେ କଣ ନା ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ବା ସାରନାଥରୁ ମିଳିଥିବାରୁ ତାକୁ ସାରନାଥ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଥିରେ 4ଟି ସିଂହ, ଗୋଟିଏ ଘୋଡା, ଗୋଟିଏ ହାତୀ, ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ କଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଅଛି ପିଲେ ହେଲା। ଯୋଉଥିରେ କି କେତେଟା ଅର ଅଛି ନା 24ଟା ଅର ଅଛି। କେତେଟା ଅର ନା 24ଟା ଅର। ସେଇ ଚକ୍ର ହଉଛି ପିଲେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଚକ୍ର ଅଛି ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେଟା କାହାର ପ୍ରତୀକ? ସେ ହଉଛି ପିଲେ ନା ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। କାହାର ପ୍ରତୀକ ନା ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ପିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଅଶୋକ ଥିଲା ପିଲେ ତାହାର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଆଉ ଝିଅଟେ ଥିଲା। ପୁଅ ନାଁ ଟିକେ ପିଲେ ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ମନେ ପଡିଲେ କହିବି। ଏବଂ ଝିଅର ନାଁ ଥିଲା ପିଲେ ସଂଘମିତ୍ରା। କି ମିତ୍ରା ନା ସଂଘମିତ୍ରା ପିଲେ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପିଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଗୁଡାକ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆମର ଟପିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକିରେ ପିଲେ ଥିଲା କଣ କଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସୋମବଂଶ, ସୋମବଂଶ ପରେ ପିଲା ଥିଲେ ପଢିଲେ ଆମେ ଗଙ୍ଗବଂଶ, ଗଙ୍ଗବଂଶ ପଢିଲେ ଆମେ କଣ ପଢିଲେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ପଢିଲେ ତାପରେ ଆମେ ପଢିଲେ ଖାରବେଳ, ଖାରବେଳଙ୍କ ପରେ ପଢିଲେ ଆମେ କଣ ନା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ, ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ଥିଲା ପିଲେ ଆମର କଣଟେ ନା ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଥିଲା ପିଲେ। ପିଲେ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଆଜି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେଣି ନା ସୁଲତାନୀ ଯୁଗର ସୁଲତାନୀ, ମୋଗଲ ଓ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଅଲରେଡି ଆମେ କଣ କହିସାରିଲେଣି ପଢି ସାରିଲେଣି। ଏବଂ ତାପରେ ପଢିଲେ ଆମେ ଦାସ, ଲୋଧି ବଂଶ, ତୁଗଲକ ବଂଶ ଏବଂ ଖିଲଜି ବଂଶ ପଢିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ ଅଶୋକ, ଖାରବେଳ, ସୋମ ଓ ଗଙ୍ଗ ବଂଶ ବିଷୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପିଲେ ଆମର 30-40% ସିଲାବସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ତୁମମାନେ ସିଲାବସ ଗୁଡାକ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ତୁମକୁ ସହଜ ଲାଗୁଥିବ ଏବଂ ପଢେଇବା ବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପଢିବ। ଏବଂ ଆଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲେ ନା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଏବଂ ମୋଗଲ ସମୟର ଓଡିଶା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପିଲା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଓ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମକୁ